اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، وہ ایک عام سی قبر تھی، مٹی کی ڈھیری۔ قبر کے قریب سبز رنگ کی دو گندی سی بالٹیاں پڑی تھی اور مٹی کو بہنے سے بچانے کے لیے قبر کے دائیں بائیں سفید ماربل کے پیس رکھ دیے گئے تھے اور بس۔ قبر کے گرد چار دیواری تھی، جنگلہ تھا اور نہ ہی مزار تھا۔ میرے دوست نے قبر کی تصویر مجھے بھجوا دی۔ میں نے تصویر کو موبائل پہ بڑا کر کے دیکھا تو نیچے لکھا تھا، عمان کے سلطان قابوس کی قبر، یہ ہے زندگی کی اصل حقیقت۔ تصویر بھیجنے والا شاید مجھے زندگی کی بے ثباتی سمجھانا چاہتا تھا، لیکن میں یہ تصویر دیکھ کر ہنس پڑا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا دوست بھی دوسرے پاکستانیوں کی طرح غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ بھی اس قبر سے عبرت تلاش کر رہے ہیں، جبکہ مٹی کی ڈھیری بے ثباتی یا عبرت کی نشانی نہیں، یہ دنیا کے ایک نامور حکمران کی سادگی، عظمت اور پرفارمنس کا عظیم شاہکار تھی۔ سلطان قابوس اور ان کی فیملی چاہتی تو وہ اس قبر کے گرد سونے کا مزار بنا سکتی تھی۔ یہ لوگ سلطان مرحوم کی قبر کو تاج محل بھی بنا سکتے تھے، مگر یہ سلطان کی درویشی، سادگی اور حقائق پسندی کا مذاق ہوتا۔ سلطان قابوس کتنے بڑے انسان تھے، آپ اس کا اندازہ صرف دو چیزوں سے لگا لیجئے۔ سلطان صاحب 1970 میں جس گاڑی پر اقتدار سنبھالنے کے لیے محل آئے تھے، ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت بھی اسی 50 سال پرانی گاڑی میں ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچائے گی، اور یہ قبر بھی ان کی ہدایت پر سادہ اور عام رکھے گی۔ یہ اسے مزار نہیں بنوانا چاہتے تھے۔ یہ تھے سلطان قابوس۔ سلطان قابوس بن سعید جولائی 1970 میں عمان کے بادشاہ بنے۔ عمان اس وقت خلیج کا پسماندہ ترین ملک تھا۔ پورے ملک میں صرف 3 سڑکیں تھیں، بجلی اور اسپتالوں کا نام تک نہیں تھا۔ پورے ملک میں کوئی تعلیمی ادارہ اور کوئی منڈی تک نہیں تھی۔ ملک قبائل میں تقسیم تھا اور تمام قبائل ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے، اور عمانی باشندے دوسرے ملکوں میں مزدوری کرتے تھے۔ سلطان قابوس نے بسم اللہ کی اور عمان کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ کس قدر وینری حکمران تھے، آپ اس کا اندازہ ان کے صرف ایک قدم سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے مخالفین کو بلواتے تھے اور ان کے جوان بچوں کو حکومت کے خرچ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اور یورپ بھجوا دیتے تھے۔ یہ بچے جب دنیا دیکھ کر اور اعلیٰ تعلیم پا کر واپس آتے تھے تو یہ ریاست کے دشمن سے ریاست کے سب سے بڑے دوست بن چکے ہوتے تھے۔ یہ بچے آج حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ عمان اس وقت خلیج کا پرامن ترین اور خوشحال ترین ملک ہے۔ آپ انصاف، تعلیم، علاج، روزگار اور امن کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، آپ کو عمان پورے خطے میں آگے ملے گا۔ مسقط اس وقت سنگاپور کے بعد دنیا کا صاف ترین شہر ہے۔ عمان خلیج کا واحد ملک ہے جس نے پارلیمنٹ اور حکومت میں خواتین کو 17% نمائندگی دی۔ آپ کو ہر حکومتی دفتر میں خواتین ملتی ہیں۔ سلطان کی پوری کابینہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ وزراء آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ اور ہائیڈلبرگ جیسی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں۔ مسجد کے امام بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کسی گاؤں کے مفتی سے بھی بات کر لیں، وہ بھی اپنے لہجے اور تہذیب سے آپ کو حیران کر دے گا۔ پوری اسلامی دنیا تقسیم ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے اندر شیعہ سنی اختلافات انتہا کو چھو رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن عمان میں کسی قسم کی مسلکی تقسیم ہے اور نہ ہی قبائلی۔ لوگ نماز تک ایک ہی مسجد میں ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ آپ یونیورسٹیاں دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اسپتال، اسکول، کمیونٹی سینٹرز اور شاپنگ مالز دیکھیں، یہ بھی آپ کو حیران کر دیں گے۔ اور آپ لوگوں کے رویے بھی دیکھ لیں، آپ ان کی شائستگی، تہذیب اور مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ صرف مسقط کی جامع السلطان قابوس دیکھ لیں یا پھر مسقط کے اوپیرا ہاؤس کا وزٹ کر لیں، آپ کو دونوں ششدر کر دیں گے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ سلطان نے اوپیرا ہاؤس زیادہ اچھا تعمیر کیا یا پھر جامع مسجد۔ اور آپ سڑکیں بھی دیکھ لیں، سلطان نے صحرا کے اندر تک سڑکیں پہنچا دی، اور یہ سارے کام ایک ہی سلطان کے دور میں ہوئے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ ایک بادشاہ تھے اور بادشاہ عموماً عوام کو سوچنے، بولنے اور علم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیتے۔
सुल्तान काबूस 50 साल बादशाह रहे और उन्होंने बादशाही के बावजूद अपने लोगों, अपने मुआशरे को खोल दिया। क्यों और कैसे? ये सवाल बहुत आम है और हम जैसे लोगों और मुआशरों के लिए इसमें रोशनी की बेशुमार कंदीलें छुपी हैं। सुल्तान काबूस का पहला कारनामा अमन था। सुल्तान ने 1970 में फैसला किया था कि ये इस्लामी दुनिया के किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये किसी के साथ जंग भी नहीं करेंगे। चुनांचे ओमान 50 साल में किसी आलमी या इस्लामी तनाज़े में फरीक नहीं बना। इस दौरान ईरान में इनकलाब आया, अफगान वार हुई, इराक और ईरान जंग हुई, सुन्नी और शिया तनाज़ा बना, अरब ममालिक में इनकलाबी बहार आई और आखिर में यमन में जंग छिड़ गई, मगर ओमान हर मामले में न्यूट्रल रहा। आप सुल्तान काबूस की जहानत मुलाहिजा कीजिए। ओमान की सरहदें यमन, यूएई और सऊदी अरब से मिलती हैं। ओमान के तीनों मुल्कों के साथ सरहदी तनाजात भी पैदा हुए, लेकिन सुल्तान काबूस ने लड़ने की बजाय यूएई के शेख जैद बिन सुल्तान अल निहान को दावत दी, नक्शा उनके सामने रखा और उनसे कहा, आप इस पर लकीर लगा दें, हम इस लकीर को सरहद मान लेंगे, लेकिन हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं। शेख जैद ने निशान लगा दिया और ओमान ने उसे सरहद मान लिया। तनाज़ा खत्म हो गया। यमन और सऊदी अरब के साथ भी सरहदी तनाज़े इसी तरह सेटल किए गए। सुल्तान कहते थे, हम हमसायों के साथ लड़कर अमन से नहीं रह सकेंगे। चुनांचे ये बड़े से बड़ा इशू भी गुफ्तगू के जरिए हल करते थे। सुल्तान काबूस के दौर में ओमान ने खुद जंग की और ना ये किसी जंग का हिस्सा बना। ये मुल्क हर दौर में सालिस रहा और ये मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान सुलह कराता रहा। ये इस वक्त भी यमन के दोनों अतराफ के जख्मियों का इलाज एक ही अस्पताल में करते हैं। ये मेरिट पर भी बेइंतहा यकीन रखते थे। ओमान में पिछले 50 वर्षों में तमाम ओहदों पर सिर्फ और सिर्फ अहल लोगों को तैनात किया गया और वो अहल लोग खास सुल्तान के दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हें कोई नौकरी और तरक्की से नहीं रोक सकता था। तीसरा, ये इंसाफ और अदल पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये हो नहीं सकता था कि मुल्क का कोई ताकतवर शख्स किसी कमजोर का हक मार ले और रियासत इस पर खामोश रहे। सुल्तान ने अरबों रुपए के पलाजे और जमीनें हकदारों को वापस कराईं और इस अमल में किसी का दबाव कबूल नहीं किया। मस्कत के अंदर अलमौज नाम का एक वसी रिहायशी कंपाउंड है। ये समंदर के किनारे है और ये हर लिहाज से दुबई लगता है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंपाउंड है। आप इसमें दाखिल हो, आपको महसूस होगा आप किसी अरब मुल्क की बजाय यूरोप में फिर रहे हैं। इस्लामी दुनिया के ज्यादातर माजूल हुक्मरानों के खानदान अलमौज में रहते हैं। कर्नल कजाफी की फैमिली भी यहाँ रहती है और शाम, यमन, इराक और लुबनान के माजूल हुक्मरानों और वुज़रा के बच्चे भी। सुल्तान काबूस हालात के शिकार हुक्मरानों के बुरे वक्त के साथी साबित होते थे। ये हर लुटे पिटे हुक्मरान और उसके खानदान के लिए अपने दरवाजे खोल देते थे। शायद यही वजह है कि उनके जनाजे में वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्हें पूरी दुनिया मिलकर भी एक जगह नहीं बिठा सकी। मिस्र के मोरसी और अल-सीसी दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यमन में हौसियों और हुकूमत के दरमियान लड़ाई चल रही है। शाम में 3 मुख्तलिफ इस्लामी ताकतें एक दूसरे के सर उतार रही हैं और ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा भी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। मगर आप सुल्तान काबूस का कमाल देखिए, इन सब ताकतों के सरबराह और नुमाइंदे सुल्तान के जनाजे में मौजूद थे। ये सब मिलकर उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कर रहे थे। आप ये देखिए, ओमान वाहिद अरब मुल्क है जिसमें कोई वली अहद नहीं था। सुल्तान के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत खोली गई। सुल्तान ने हैसम बिन तारिक अल सईद को बादशाह नामजद किया था और पूरे खानदान और मुल्क में किसी ने चूं तक ना की। हर शख्स ने सुल्तान के फैसले पर आमीन कह दी। पूरी दुनिया का ख्याल था कि सुल्तान काबूस के बाद तख्त और ताज के इशू पर ओमान बिखर जाएगा, लेकिन सुल्तान के इखलास और मोहब्बत ने इंतकाल के बाद भी मुल्क को जोड़े रखा। मुल्क में किसी जगह बगावत हुई और न शोरिश, किसी ने मुखालिफाना आवाज तक नहीं निकाली और सुल्तान बला के मुस्तकिल मिजाज भी थे। ये जो काम शुरू कर देते थे ये उसे पाया तकमील तक पहुंचाकर दम लेते थे। ये हो ही नहीं सकता था कि सुल्तान काबूस ने कोई काम शुरू किया हो और वो काम मुकम्मल ना हुआ हो। चुनांचे मैं समझता हूँ कि सुल्तान काबूस की कब्र सिर्फ कब्र नहीं, ये इस्लामी दुनिया के तमाम हुक्मरानों के लिए रोशन मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि इंसान अगर दुनिया में कुछ करना चाहे तो ये पूरी कौम का मुकद्दर बदल सकता है और उसके जाने के बाद उस मट्टी की छोटी सी ढेरी दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा बन सकती है और लोग इसकी कच्ची कब्र की मिट्टी को सुरमा बना लेते हैं। सुल्तान काबूस जिंदा थे तो ये कमाल थे, ये इंतकाल फरमा गए तो ये कमाल से भी बड़ा कमाल बन गए।
ये साबित कर गए कि लोगों की खिदमत करने वाले हुक्मरान मज़ारों और मकबरों के मोहताज नहीं होते। उनकी कच्ची कब्रें भी ताज महल से बड़ी और कीमती होती हैं। नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।